یا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے تمہیں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان عالم میں بھیجا، جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں کا دستور یہ تھا، وہاں کا ماحول یہ تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا، دنیا میں آتا تھا، تو باہر سے عورتیں آتی تھی اور ان کو لے جا کر ان کو پالتی تھی، ان کو پوستی تھی، اس لیے ان کو گھر والوں ان کو انعام و اکرام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے حبیب ہم سب کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تب بھی یہ دستور تھا کہ آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ عورتیں جاتی ہیں، مکہ مکرمہ میں جاتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں وہ مالدار بچوں کو لے لیتی ہیں، صرف وہی غریب یتیم بچہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گود نہیں لیتا، اس لیے کوئی گود نہیں لیتا کیونکہ یہ غریب ہے، یہ یتیم ہے، اس کے باپ کا اس کے سر پر نہیں ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ میں کوئی بچہ نہیں رہے، صرف وہی عبداللہ کا بیٹا اور حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے اور کہتی ہے، اے عبد المطلب آپ اپنے لفظ جگر کو میرے حوالے کر دیجئے، میں بہت اچھے سے پرورش کروں گی۔ محترم حضرات، حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں عطا کر دیتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی وہ ایک دن پہلے مکہ مکرمہ سے چلی تھی قبیلے کی طرف، جب آپ کو گود میں لیتی ہے حضرت حلیمہ آپ کو جب گود میں لیتی ہے اور ان کا شوہر بھی ہوتا ہے، جب آپ اونٹنی پر سوار ہوتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھاتی ہے، اب اونٹنی نہیں چل رہی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے آگے گود میں لیا، تو اونٹنی اس قدر تیزی رفتار سے چلتی ہے، جو عورتیں ایک دن پہلے چلی تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ جب ان عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے، اے حلیمہ کیا تم نے مکہ جا کر کوئی سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، نہیں نہیں، سواری نہیں بلکہ سواری ہی بدل دی ہوں۔ محترم حضرات، ہوتی ہے کچھ دور اور آگے جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو پسینے ٹپک رہے ہیں، تو عورتیں کہتی ہیں، اے حلیمہ کیا تم نے کوئی عطر لگایا ہے؟ کیا تم نے کوئی پرفیوم لگایا ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، نہیں نہیں، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، وہ اس قدر مہک رہا ہے کہ پورا رہستا جو ہم رہتا ہوا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کا سفر پورا ہوتا ہے، جب آپ قبیلے میں پہنچتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں تو وہاں کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں کے دستور ہوتا ہے کہ وہاں پہلے کے زمانے میں کوئی لائٹ اور ٹانٹ کا ویوستھا نہیں ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں لکڑیوں کو جلا کر انگارا کرتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر سرور و قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچتے ہیں تو باہر روشنی ہوتی ہے، تو سبھی قبیلوں میں روشنی چھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ وہاں زندگی گزارنے لگے، اسی طریقے سے آپ کی عمر شریف جو ہے وہ کچھ اونچی ہو گئی، یعنی کچھ عمر شریف 4 یا 5 برس کی ہو جاتی ہے۔ بہت سی کرامتیں آپ نے بچپن میں ظاہر کی ہے، لیکن سلسلے وار سے بتایا جائے تو رات تو ختم ہو سکتی ہے مسلمانوں، لیکن نبی کا بات کبھی نہیں ختم ہو سکتا، نبی کا ذکر کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ آپ کی عمر شریف جو ہے تقریباً
5 या 6 वर्ष की हो जाती है तो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक लफ्ते जिगर, एक नूरे नजर, एक बेटा था जिनका नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। जब आप हजरत अब्दुल्ला जो है हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर बहुत सारी बकरियां होती हैं। जब आप बकरियों को चराने के लिए लेकर जाते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं भी अब्दुल्ला भाई के साथ बकरी चराने के लिए जाऊं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत दे देती है। आप जब जंगल में तशरीफ लेकर जाते हैं बकरियों को चराने के लिए, याद रखो मुसलमानों, एक बकरी भी चराना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी भी चराया करते थे, ये भी नबी की सुन्नत है। जब आप जंगल में तशरीफ लेकर जाते थे तो वहाँ के जितने जंगली जानवर होते थे वह आपके चेहरे अनवर की जियारत नसीब करते थे, जियारत करते थे और अपने दिलों को कुरूब मुसल्ला बख्शते थे। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा। आप 1 महीने या 2 महीने से लगातार आप जाते रहे, जंगल के जानवर आपकी चेहरे अनवर की जियारत करते रहे, लेकिन बीच में जो है आपकी तबीयत अमीर हो जाती है, दुनियावी बुखार हो जाता है तो हजरत हलीमा कहती है, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, ऐ आमिना के लाल, आपकी तबीयत खराब है, आप बकरियों को लेकर ना जाए, सिर्फ अब्दुल्ला ही बकरी चराने के लिए लेकर जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ठीक है अम्मी जान, आप आराम फरमाने लगते हैं। अब्दुल्ला हजरत हलीमा का बेटा जब बकरियों को लेकर जाता है चराने के लिए, जंगल में एक दिन लेकर जाता है, फिर चरा के वापस आता है, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर चरा के वापस आता है और बांध देता है। जब तीसरी दिन अब्दुल्ला जो है बकरी को लेकर जाकर जाता है तो वहाँ के जंगली जानवर होते हैं वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब तो नबी की चेहरे अनवर की ज़ियारत नसीब नहीं हो रही है, दिल बेकरार है। किस कदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गायब हो गए हैं या आ नहीं रही है या मुझसे नाराज है। उन जानवरों ने मशवरा किया, उन जानवरों ने मशवरा किया और ये मशवरा किया और हजरत हलीमा की एक बकरी को पकड़ लेते हैं, एक बकरी को जब्त कर लेते हैं। तब तो छुड़ाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर तशरीफ लाएंगे और हम जानवर उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत नसीब करके अपने दिलों को कुलूब को मुसल्ला बख्शेंगे। इसी तरीके से मोहतरम हज़रात एक शेर मशवरा देता है, सभी जानवर इकट्ठा होकर ये मशवरा सुनते हैं और एक शेर जो है एक बकरी को जब्त कर लेता है, एक बकरी को पकड़ लेता है। अबू अब्दुल्ला हजरत हलीमा का लफ्ते जिगर, हजरत हलीमा का बेटा दौड़ कर आता है और कहने लगता है, ऐ अम्मी जान आप तो गजब मामला हो गया। हजरत हलीमा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कहा, अम्मी जान आज मैं बकरी चला रहा था, तभी एक शेर ने सबसे बड़ी वाली बकरी को पकड़ लिया है और उसको खा लिया है। इतना सुनते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बिस्तरे अनवर पर आराम फरमा रहे होते हैं। जब आप इतना सुनते हैं तो कहते हैं, ऐ अम्मी जान अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ ठहरिए, मैं जाता हूँ और अपनी अम्मी की बकरी को छुड़ा कर लेकर आता हूँ। मोहतरम हज़रात, जब अल्लाह के हबीब दान-ए-ग़यूब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जंगल में तशरीफ लेकर जाते हैं और एक जोरदार आवाज लगाते हैं कि ऐ जंगली जानवर कहाँ हो, किसकी इतनी जुर्रत हुई जो मेरी माँ की बकरी को पकड़ लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। मोहतरम हज़रात, जब आप जंगल में तशरीफ लेकर जाते हैं और जोरदार आवाज लगाते हैं तो ऐ जंगली जानवर इसकी इतनी जुर्रत हुई कि जो मेरी माँ की बकरी को पकड़ लिया है और खा लिया है। सभी जंगली जानवर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुनते हैं तो दौड़ करके इकट्ठा हो जाते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
पादुकों में अपना सर रखकर आप करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। लिहाजा बात ये है कि आप दो या तीन दिन से तशरीफ ला लाए थे और हम जानवर जो है आपका दीदार नहीं कर रहे थे, तो हमारा चेहरा जो है उदासी में छा गया, हमारा चेहरा जो है वो बदल गया। इसीलिए आपकी चेहरे अनवर की ज़ियारत करने के लिए हम जानवरों ने ये मशवरा किया कि लाओ हज़रत हलीमा की बकरी को पकड़ लेते हैं, उसको छुड़ाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे और हम जानवर उनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करके अपने कुलूब को प्रोग्राम मसला रखेंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा तो ऐसे नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में और फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब मैंने तुम्हें पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी सरकार की आमद, नारे तकबीर। तो शेर इस तरह का शेर बनाया फरमाया।